نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ ضلع پیلی بھیت کے گاؤں کھمڑیا پل میں حضرت محبت شاہ رحمۃ اللہ علیہ کا 3 روزہ عرس منایا گیا، جس کا آغاز 21 اپریل بعد نماز فجر صبح قرآن خوانی سے ہوا اور شام میں جلسے کا پروگرام ہوا، اور 22 اپریل کو شام میں ہندوستان کے مشہور و معروف قبال طاہر چشتی تشریف لائے۔ 23 اپریل بروز منگل کو بعد نماز ظہر پل کا پروگرام ہوا، جس میں علماء کرام تشریف لائے۔ زیر صدارت حضرت مولانا ریت اللہ خان، زیر نظامت حضرت مولانا توفیق القادری قدیری بیسل پوری، شاعر اسلام حضرت حافظ و قاری حسن قدیری پیلی بھیت شریف، شاعر اسلام حافظ و قاری حضرت محمد دلشاد قدیری پیلی بھیت شریف سے تشریف لائے۔ ماشاءاللہ کمیٹی والوں نے کافی محنت کری اور تمام زائرینوں نے عرس میں شرکت کی اور زائرینوں کا تہہ دل سے استقبال کیا۔ حضرت محبت شاہ میاں بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ سب حضرت محبت شاہ میاں کہہ رہے ہیں سب حضرت محبت شاہ میاں کہہ رہے ہیں سب خدا کے ایک ولی حضرت محبت شاہ میاں، اور ہے خدا کے ایک ولی حضرت محبت شاہ میاں، ہے خدا کے ایک ولی حضرت محبت شاہ میاں۔ اور اس شعر کو ملاحظہ کریں کہ ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملتا اس دور میں۔ بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آپ کی پیر اور مطلبی پیر تو بہت ملتے ہیں، لیکن کوئی پیر ایسا نہیں ملتا ہے جیسے محبت شاہ میاں ہے کہ نہ تو تعبیذ کی ضرورت ہے، نہ گنڈے کی ضرورت ہے، نہ ڈنڈے کی ضرورت ہے۔ بے شک، لیکن جب ان کی بارگاہ میں اگر کوئی آتا ہے اور اپنی فریاد پیش کرتا ہے اور یہ کام کے لیے اور جگہوں پر جاؤ تو تعبیذ کہیں اگربتی کہیں پانی، لیکن یہاں آنے کے بعد نہ اگربتی نہ پانی کی ضرورت۔ اگر نظر پڑتی ہے ان کی کسی غلام پر، اگر نظر پڑتی ہے کسی ناکارہ پر، اگر نظر پڑتی ہے کسی نا امید پر، جب ان کی نظر پڑ جاتی ہے تو وہ انسان جو ادنا آتا ہے ان کی نظر سے وہ اعلیٰ ہو جایا کرتا ہے، وہ کامیاب ہو گیا۔ بلال پیار سے بولے ایک دن یہ زہرا اکیلا، سنیے ایک بات پیارے اور سنیے ایک بات پیارے اور سنیے ایک بات میری اے پیارے بلال جو سناتے رہے، سب بولے یا رسول اللہ، اور جو سناتے رہے اور نانا جاتے میرے جو سناتے رہے، اور نانا جاتے میرے جو سناتے رہے، اور نانا جاتے میرے جو سناتے رہے، اور نانا جاتے میرے وہ آج پھر سے سنا دل کا ارمان ہے اور آرزو اور میرا سوال قدر جگہ دیجئے جو بھی مردہ کہے اور جو بھی مردہ کہے
छोड़िए मत कभी ऐसे गाकर को जो भी मुर्दा कहे मेरे सरदार को। और छोड़िए मत और छोड़िए मत कभी ऐसे गद्दार को। चढ़ के सीने पे एक दिन मेरे दोस्तों, चढ़ के सीने पे एक दिन मेरे दोस्तों, दोनों हाथों से गर्दन दबा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, उर्से मोहब्बत शामिया, शाने मोहब्बत शामिया, हजरत अल्लामा कारी रियाजुल्लाह साहब किबला। नारे तकबीर, नारे हैदरी, उर्से मोहब्बत शामिया, शाने मोहब्बत शामिया, करामाते मोहब्बत शामिया, हजरत अल्लामा कारी रियाजुल्लाह साहब किबला। नारे तकबीर। पानी ने रूप बदल दिया और मैं आपको क्या बताऊं, बेशुमार करामतें खुद अपने साथ। ऐसी बात कि कभी हम कुछ बातें इसलिए जो माइक पर मजबूरन बोलना पड़ती है। देखा होगा आपने, ये ऐसी बहुत तेजी के साथ ट्रेन चल रही है। जब उससे पाक की कुरान खानी होती है, हम गुस्ल करते हैं या कुरान खानी होती है, गुस्ल दिया जाता है मियाँ की मज़ार मुक़द्दस का, तो कमेटी कहती है कि हजरत दुआ कीजिए और मियाँ से जो गुफ्तगू करने की है वो कर लीजिए। 3 रोजा प्रोग्राम है, कहीं कोई हादसा हो जाए तो परमिशन खारिज हो जाएगी, कहीं कोई मामला बिगड़ गया तो परमिशन खारिज हो जाएगी। ये तमाम बातें होती हैं। जब मियाँ का गुस्ल करने के बाद मियाँ से गुफ्तगू होती है, मियाँ के मज़ार शरीफ पर जाने के बाद जब मियाँ से बातचीत होती है, अल्लाह अकबर, अल्लाह गवाह है, जब हम बात करते हैं तो कहीं किसी दूसरे के बीच में आने की जरूरत नहीं है, लेकिन आवाज आती है कि परेशान मत हो, इसके अलावा कुछ हो सकता है। लेकिन जब तक वहाँ पर शामियां दूर रहेंगे, जब तक बराती कोई खतरा नहीं आ सकता। इनके बहुत गर्म की बात है, इनकी बड़ी नवाजिश की बात है, जिसके लिए जो कहा, जिसने कहा खुद आकर मांगा, खुद आकर पेश किया, तो अल्लाह का करम ऐसा हुआ, दुआ मांगना यहाँ हुई, वसीला इनका हुआ, बेड़ा पार किया मदीने वाले ने, बेड़ा पार किया करबला वालों ने, बेड़ा पार किया बगदाद वालों ने। लिहाजा मैं बस अपनी बात को यहीं पर खत्म कर रहा हूँ। लिहाजा टाइम बहुत तेजी के साथ सफर कर रहा है, लिहाजा क्योंकि हमारी कमेटी का पूरा इंतजाम, इसीलिए मैं अपनी नजरों से देखना चाहता था कि कमेटी हमारी कहाँ तक कामयाब हो चुकी है। कमेटी हमारी भरपूर कामयाब हो गई है। अब मैं अपनी बात यहीं से खत्म कर रहा हूँ, लेकिन अल्लाह वालों की बारगाह में आओ तो दिल थाम कर आओ। इनकी बारगाह में आओगे तो जिस अकीदत से आप अपनी बात रखोगे तो इंशाअल्लाह तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। मांगना तुम्हारा होगा, लेकिन निगाहे करम इनकी होगी। निगाहे वली में, शायर कहते हैं निगाहे वली में वो तासीर देखी, निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। और जो हजरात जो वहाँ पर बाहर जा रहे हैं उनसे मेरी गुजारिश है, फातिहा के लिए बस नीचे तशरीफ ले, तो यहीं पर खत्म कर रहा हूँ। लिहाजा टाइम बहुत तेजी के साथ सफर कर रहा है, लिहाजा क्योंकि हमारी कमेटी का पूरा इंतजाम, इसीलिए मैं अपनी नजरों से देखना चाहता था कि कमेटी हमारी कहाँ तक कामयाब हो चुकी है। कमेटी हमारी भरपूर कामयाब हो गई है। अब मैं अपनी बात यहीं से खत्म कर रहा हूँ, लेकिन अल्लाह वालों की बारगाह में आओ तो दिल थाम कर आओ। इनकी बारगाह में आओगे तो जिस अकीदत से आप अपनी बात रखोगे तो इंशाअल्लाह तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। मांगना तुम्हारा होगा, लेकिन निगाहे करम इनकी होगी। निगाहे वली में, शायर कहते हैं निगाहे वली में वो तासीर देखी, निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। और जो हजरात जो वहाँ पर बाहर जा रहे हैं उनसे मेरी
गुजारिश है फातिहा के लिए बस नीचे तशरीफ ले आए।